بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے پاکستان کے بیلسٹک میزائل ٹیسٹ پر روس بھی میدان میں آ گیا، واضح اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا بھارتی ہم منصب سے ٹیلی فون پر رابطہ، انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ چینی نائب صدر 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے، استقبال کس نے کیا، بڑی خبر آ گئی۔ علی وزیر 8 ساتھیوں سمیت گرفتار، محسن داوڑ بھاگ نکلے، چیک پوسٹ پر حملے کے بعد ترجمان پاک فوج کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ پی ٹی ایم کے محسن داوڑ اور ان کے ساتھیوں کا پاک فوج پر بڑا حملہ۔ امارات کے شیخ کی ہدایت پر 572 پاکستانی قیدیوں کی سزا معاف، رہا کیے گئے لوگ کب پاکستان پہنچیں گے، گھر والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کانگریس کی اجازت کے بغیر سعودیہ کو اسلحہ کی فروخت کے لیے کوشاں۔ یہ تھی ہماری آج کی ہیڈ لائنز۔ اب بڑھتے ہیں کل کے سوال کے جواب کی طرف۔ تو دوستو، کل ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا وزیر اعظم عمران خان کو نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنی چاہیے؟ تو اس حوالے سے 74% لوگوں کا کہنا تھا کہ جی نہیں، عمران خان کو نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور 25% لوگوں کا کہنا تھا کہ جی ہاں، عمران خان کو حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنی چاہیے۔ اور آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ پی ٹی ایم کا پاک فوج پر بڑا حملہ، کیا اب وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی ایم کے خلاف ایکشن لیا جائے؟ جی ہاں، جی نہیں؟ تو دوستو، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی اسکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید کہیں گے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس کے ڈپٹی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی ذمہ داریوں کے تحت اپنا میزائل پروگرام بنانے کا حق رکھتا ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ جو ممالک اپنے میزائل تیار کر رہے ہیں، انہیں بین الاقوامی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم پاکستان کے میزائل پروگرام کو تیار کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں دیکھ رہے۔ ہم ایسے اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں جو کہ خطے میں کشیدگی پیدا کرے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہر ریاست کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھے۔ یاد رہے کہ جمعرات کے روز پاکستان نے 1500 کلومیٹر تک زمین سے زمین پر ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل شاہین 2 کا کامیاب تجربہ کیا تھا، جو کہ روایتی اور نیوکلیر دونوں وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ عمران خان نے نریندر مودی کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ عمران خان نے نریندر مودی کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کو عوام کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہوں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر نریندر مودی کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی تھی، جس کے جواب میں بھی بی جے پی کے سربراہ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے عمران خان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کے نائب صدر 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کا استقبال کیا۔ تفصیلات کے مطابق چینی نائب صدر وانگ قیشن پاکستان کے صدر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں کریں گے، جس دوران وہ مفاہمت کی یادداشت اور معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ چینی نائب صدر کی آمد پر شاہ محمود قریشی نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मोहसिन दावड़ और अली वजीर की क़यादत में एक गिरोह ने शिमाली वजीरिस्तान में एक चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसके नतीजे में 5 फौजी जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। अली वजीर समेत 8 को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहसिन दावड़ लोगों को इश्तियाल दिलाने के बाद फरार हो गया। पाक फौज के एक बयान के मुताबिक मोहसिन जावेद दावड़ और अली वजीर की क़यादत में एक ग्रुप ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खड़कमर चेक पोस्ट पर हमला किया। बयान के मुताबिक ये लोग इन मुश्तबा दहशतगर्दों के सहूलतकारों की रिहाई के लिए दबाव डालना चाहते थे, जिन्हें एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। चेक पोस्ट पर मौजूद फौजियों ने इश्तियाल और बराह रास्त फायरिंग के बावजूद इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। फायरिंग के नतीजे में 5 फौजी जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादला में 3 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पीटीएम के मोहसिन दावड़ और उनके साथियों की चेक पोस्टों पर फायरिंग। चेक पोस्टों पर मौजूद नौजवानों के खिलाफ नारेबाजी। पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई में पीटीएम के मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों और पीटीएम के अफराद के दरमियान झड़प दत्ताखेल के इलाके में हुई, जहां पीटीएम ने कई रोज से धरना दिया हुआ था। दूसरी जानिब अली वजीर की एक वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें वो पाकिस्तान की रियासती अदारों को धमकियां दे रहे हैं। वीडियो में अली वजीर ने धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा और बदला लूंगा। दूसरी जानब पीटीएम की जानिब से मौकफ दिया गया है कि शिमाली वजीरिस्तान में मोहसिन दावड़ की रैली पर फायरिंग की गई है, जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए हैं। ताहम मोहसिन दावड़ महफूज रहे और मुमकिना तौर पर अली वजीर को हिरासत में लिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख की हदायत पर 572 पाकिस्तानी कैदियों की सजा माफ कर दी गई। ये लोग ईद से कबल पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान कौंसल जनरल अहमद अमजद अली ने कैदियों की रिहाई पर अमाराती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी वजीर आजम इमरान खान के मुतालबे पर सऊदी जेलों में कैद 2107 पाकिस्तानी कैदियों को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी खानदान जो अरसा दराज से दरख्वास्त करने वालों की सुनी गई। इस खैर सगाली इकदाम से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया मशरक़ वस्ता में अपने अहम इत्तेहादी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को $7 अरब मालियत का असला फरोख्त करेगी। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने कहा है कि इसने कांग्रेस को बता दिया है कि वो हंगामी हालात के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस की मंजूरी के बगैर सऊदी अरब को असला की फरोख्त यकीनी बनाएगी। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को $7 अरब का असला फरोख्त करेगी। वजीर खारजा माइक पोम्पियो और दीगर सीनियर हकाम सऊदी अरब को असला की फरोख्त रोकने के बिल को गैर मौसर करने और रोकी गई दफाई मसनूआत सऊदी अरब को मुहैया करने के लिए हंगामी प्लान पर अमल दरामद करना चाहते हैं। अमरीकी सेनेटर का कहना था कि कांग्रेस को बताया गया है कि अमरीकी इंतजामिया सऊदी अरब को हंगामी बुनियादों पर असला की फरोख्त का इरादा रखती है। कांग्रेस में इतराजात के बावजूद ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर मुल्कों को असला की फरोख्त जारी रखेगी। ख्याल रहे कि अमरीकी वजारत खारजा को असला की फरोख्त की मॉनिटरिंग पर इतराज का इख्तियार हासिल है। कांग्रेस के कानून के तहत अमरीकी इंतजामिया के लिए जरूरी है कि वो किसी भी मुल्क को असला की फरोख्त से कबल कांग्रेस को आगाह करे। ताहम हंगामी हालत में सदर को ये इख्तियारात भी हासिल हैं कि वो कांग्रेस को बताए बगैर अमरीका के कौमी सलामती के मुफाद के पेश नजर किसी भी मुल्क को असला की फरोख्त करे।
جی تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔